IMF جب پیسے دے گا تو شرطیں بھی رکھے گا اور بات بات پر شرائط آتی رہیں گی. اور وہ شرطیں کیا ہیں جی؟ اب ایک نئی شرط آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جی زرعی ٹیکس لگایا جائے. کافی عرصے سے ڈیمانڈ بھی تھی IMF کی, اور ظاہر ہے جو ہمارے یہاں ماہر معاشیات ہیں وہ بھی حکومت کو یہ مشورے دیتے رہے. تو اب حکومت نے یہ جو سندھ حکومت نے خاص طور پر اس شرط پر سندھ حکومت کا زرعی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور زرعی ٹیکس کی شرح سالانہ 15 سے 45% ہوگی. سندھ کابینہ کے اجلاس آج طلب کیا گیا ہے اور بل بھی آج منظور کرایا جائے گا. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے پارلیمانی پارٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے اور تینوں صوبے زرعی ٹیکس نافذ کر چکے ہیں. جب تک IMF کے قرض دار ہیں ان کی مرضی سے ٹیکس لگانا پڑے گا, اور اس کے بعد نہیں, اس کے بعد صرف سیلریڈ کلاس. تو بھائی پہلے نکلے تو ان کے اچھا پھر ٹھیک ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشیات محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں پر پتلی گردن کی بات کرتے ہیں تو وہ سیلریڈ کلاس کی ہوتی ہے, اور انہی پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے, اور بار بار لگایا جاتا ہے, اور بے انتہا لگایا جاتا ہے, اور ٹیکس ریفنڈ کا کوئی چکر پاکستان میں ہے نہیں. بل واسطہ بلا واسطہ ٹیکسز انہی پہ لگتے ہیں. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ ایک تاجر دوست اسکیم آئی تھی جس کے اوپر اس کا کیا ہوا وہ تو اپنی جگہ, لیکن اب زراعت پر یعنی کہ زرعی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے IMF کی شرط پر. تو یہ کتنا ضروری ہے اور اس کا کیا نتائج کیا نکلیں گے, کیا اس سے کتنا ریونیو اس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ جی سہیل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان میں ہر چیز بڑی لیٹ ہوتی ہے, بہت سلو موونگ ہوتی ہے, اور جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی میں بتایا کہ یہ ایگریکلچر ٹیکس کی بات ہم بہت عرصے سے کر رہے تھے. مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے تو یہ ٹیکس تھا ہی نہیں, پھر یہ ٹیکس لگایا گیا اور یہ صوبوں کو دے دیا گیا, اور اس کی میکسیمم شرح 15% تھی. اور صوبے چونکہ خود کفیل تھے, ان کو اتنا پریشر نہیں تھا, خسارے کا سارا خسارہ فیڈرل حکومت بیئر کرتی تھی, تو انہوں نے ایفرٹ بھی نہیں کی, اور 4-5 ارب روپے صوبے پاکستان کا میں ٹیکس جمع کرتے ہیں, جہاں 11,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا سیلریڈ کلاس ہے یا فار دیٹ میٹر انڈسٹریل سیکٹر ہے یا کارپوریٹ سیکٹر ہے, ان کا ٹیکس ریٹ تو 30-40% ہے. تو میرے خیال میں یہ خوش آئین بات ہے کہ دیر آئے درست آئے. IMF نے اپنے اسٹرکچرل بینچ مارک میں یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ 1 جنوری 2025 سے زرعی ٹیکس کلیکٹ ہوگا. کلیکٹ تو ہو رہا تھا مگر اس کو ریشنلائز کیا جائے گا, اس کے لیے قانونی تبدیلیاں کی جائیں گی اور اس کا ریٹ بڑھایا جائے گا. تو اب آپ نے جس طرح کہا کہ سندھ حکومت نے یہ قانون سازی کر دی ہے, اس سے پہلے پنجاب اور KPK آلریڈی کر چکے ہیں, تو اب امید یہ ہے کہ ایگریکلچر سے بھی ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا. اب سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی سبسٹینشیل کلیکشن ہوگی جس کا فائدہ عوام کو ہو یا سیلریڈ کلاس کے اوپر مزید ٹیکس نہ لگے. ہاں تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں ان کا تخمینہ تو IMF کا اور حکومت کا ہے کہ 300 ارب روپے جمع ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی 300 ارب روپے جمع ہوں. اس کے 2 ریزن ہیں. دو ریزن ہیں اس کا. ایک تو ول نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو زیادہ تر لوگ ہیں نہ صرف اس حکومت میں بلکہ جتنی بھی پاکستان میں 20-25 سال میں حکومتیں آئیں وہ ایگریکلچرسٹ رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کرتے. تو ایک تو لگتا ہے کہ ول دیکھنی پڑے گی, اور 2 قانونی تبدیلیاں ہو گئی, ریٹ بڑھ گئے, کہ ول حکومت کی ہے یا نہیں مجھے لگتا ہے کمزور ہے. دوسرا یہ کہ ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ ہے. جس طرح سیلریڈ کلاس ہیں آپ اور ہم تو ڈاکیومنٹڈ ہیں, شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو فارمر ہے یا زمیندار ہے کیا وہ ڈاکیومنٹڈ ہے نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ زمیندار خاص طور پہ جی, مگر مجھے لگتا ہے 3-4 بلین کی کلیکشن سے تو بڑھ جائے گا, مگر 300 بلین حاصل کرنا مشکل ہوگا. تو اب اس پہ ہو کیا سکتا ہے. اور دوسرا میں گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی بات کر رہا تھا کہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ بلیڈ بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ if there is bleeding somewhere تو وہ اکانومی کی بہتری میں تو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو آسٹیریٹی میجرز آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو لینے چاہیے, یا جس طریقے سے حال ہی میں ہم نے ایک سپری دیکھی ہے, وہ شاپنگ سپری کہیں یا ان کو کہیں کہ سیلری انکریز سپری, یعنی کہ 300, 400, 500, 600% تک اضافے ٹاپ لیول پر کیے گئے. تو یہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں آپ کے اکانومی کو؟ نہیں, یہ آپ کی بات بجا ہے کہ پاکستان میں جو ہے فسکل ڈیفیسٹ پچھلے 5-6 سال سے کوئی 7-8% تھا,
उसके 2 रीज़न थे कि टैक्स कलेक्शन भी कम हो रही थी और खर्चे भी ज़्यादा थे। अब देखें ये बज़ाहिर तो मीडिया पे आके ये कहना कि किसी की सैलरी 3 लाख की 6 लाख कर ली गई या किसी को गाड़ी दे दी गई, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर मेरे ख़्याल में एक रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जहाँ पे बिला ज़रूरत खर्चे हैं उनको कम करना चाहिए और जहाँ पे जेन्युइन है उसको बढ़ाना भी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं कि सरकारी इदारों में प्राइवेट सेक्टर से लोग आए, प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी को तनख्वाह 8 लाख मिल रही है, सरकारी इदारे में 2 लाख मिल रही है, तो फिर 2 लाख की क्वालिटी मिलेगी नहीं। तो तनख्वाहें बढ़ाना बुरी बात नहीं है, मगर लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो वज़रा हैं, एक तो दे आर ऑलरेडी वेल ऑफ। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कोई अरकान कौमी असम्बली तो नहीं है, बिकॉज नेशनल असम्बली तो कौमी ही है। प्राइवेट सेक्टर अपना खुद ही जनरेट कर रहा है रेवेन्यू। यहाँ पे सरकारी दौरों में तो टैक्स पे और प्लस जो जॉब सिक्योरिटीज, अगर हम इस पहलू पे भी आ जाएं तो जो जॉब सिक्योरिटीज या जो पेंशन वगैरह के सारी चीज़ें एट्सेट्रा, अब तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में तो वो नहीं होती पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। देखें, एक आप अपनी रिसर्च कर लें, अगर आप सरकारी इदारे का पैकेज ले लें, FBR का या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उसका पैकेज जो है हबीब बैंक से या ARY और जियो से कम ही होगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। मगर दूसरा आपका रहा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो देखें अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है। नहीं, आप प्राइवेट बैंक से कर लेना। ARY तो एक मीडिया चैनल है, मीडिया चैनल जो है उनकी एक अलग ही, आप कह लें कि 2, 3, 4 ऐसे मीडिया चैनल हैं जो अच्छी सैलरी पे कर रहे हैं। हर जगह तो ऐसा नहीं है, हर प्राइवेट इदारे में ऐसा नहीं है। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका सर्वे करने में, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि सरकारी इदारों में जो पैकेजेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर से ऑन एन एवरेज कम हैं। अब ऐसा नहीं है और हमें ये आपका व्यू है, मेरा व्यू कॉन्ट्ररी है। आप स्टेट बैंक ने बिजली के यूनिट फ्री मिलते हैं, घर मिलते हैं, मुलाजमीन मिलते हैं, हर साल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, हर साल इंक्रीमेंट होता है कम से कम 20% मिलते हैं, पेंशन मिलती है। ये सब एक प्राइवेट इदारे में काम करने वाले को नहीं मिलता। प्राइवेट इदारों में 5-5, 6-6 साल तक मुमकिन नहीं हो पाता सैलरी इंक्रीज। मेरा शायद व्यू आपसे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में लोग सरकारी इदारे में काम कम कीमत पे इसलिए करते हैं कि वहाँ पे उनको ऊपर की कमाई होती है, जिसको हम करप्शन कहते हैं, जिसको हम किकबैक्स कहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है। तो अब ये हुकूमत, तो ये हुकूमत के लिए हमेशा चैलेंज होता है कि अच्छे लोग सरकारी इदारों में नहीं आते, क्योंकि उनकी शिकायत होती है कि वहाँ पे ओवरऑल पैकेज प्राइवेट सेक्टर से कम होता है। अब ये आपकी बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर में हम किसको देखते हैं, अच्छी कंपनियों को देखते हैं या बुरी कंपनियों को, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें गैर ज़रूरी खर्चात हैं। अगर एक सरकारी मुलाजिम है जिसके पास एक गाड़ी सरकार ने दी हुई है, उसके आगे पीछे जो 4 गाड़ियां चल रही हैं, ये मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी खर्चे हैं। इसी तरह से अगर एक डेलीगेशन जा रहा है कोई मीटिंग के लिए, तो 2 लोग की जगह अगर 15 लोग जा रहे हैं तो ये गैर ज़रूरी है। मगर अगर एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है और मार्केट उसकी 5 लाख है, तो फिर हमें उसको कभी कभार हुकूमत एडजस्ट करती है। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह नहीं बढ़ रही सुहेल साहब, यहाँ अरकान असेंबली की तनख्वाह बढ़ रही है और वो कंपैरिजन करते हैं जजेस से, जजेस साहिबान से वो अपना तकाबुली जायजा ले रहे हैं कि हमारी तनख्वाह उनकी तनख्वाहों में क्यों फ़र्क हो, तो उनको हम सरकारी मुलाजिम तो फिर ना कहेंगे। नहीं यार, लीगली जो MNAs MPs होते हैं वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, और आपने कहा कि वो वेल ऑफ होते हैं। देखिए, वेल ऑफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सैलरी ना ले, बहुत सारे लोग वेल ऑफ होते हैं, तो वो टाइमिंग इदारे बंद हो रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि वो बोझ है टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। इस वक्त टाइमिंग ये है कि हम स्टैंड बाय लोन लेके अपना खर्च चला रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हम चाह रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहों में इजाफा 300% हो। ये वो मुल्क है जहाँ पर कम से कम सैलरी 37,000 है, लेकिन यहाँ पर 12-12 हज़ारों में लोग जो है वो रखे हुए और वो काम भी कर रहे हैं। तो बड़े मसले हैं सर सुहेल साहब। देखिए, वो आपने 2 अलग-अलग आप बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं कि MPs की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, और आपने कहा कि बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हम टाइमिंग की बात करें। हाँ, नहीं, देखिए टाइमिंग कुछ नहीं होती। आज आपकी तनख्वाह को देखिए वो फीसद की नहीं होती। अगर मेरी तनख्वाह लाख रुपए है और मुझे एक प्राइवेट इदारा 10 लाख दे रहा है, तो मैं लाख रुपए में मैं फिर चोरी करूंगा सरकारी इदारे से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे मेरिट हो वहाँ पे तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इदारा है चाहे वो सरकारी इदारा है, और गैर जरूरी अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए। चोरी का ताल्लुक अखलाकियात से नहीं है, सिर्फ जरूरियात से है।
37,000 और 12,000 वाला क्या करे फिर? 37,000 और 12,000 का तो ये इलीगल काम है। अगर कहीं 12,000 मिल रही है तो वो तो आपको सरकार को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। और सरकार ले रही है हमारे नोटिस। प्राइवेट चलें। सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों को मिनिमम वेज से कम दिया जाता है, कम वो दिया गलत बात है, वो तो इंक्रीज होनी चाहिए। चलें, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सोहेल साहब, आपने बहुत हमारा शुक्रिया। टाइम दिया।